صاحب, ابو تراب صاحب, حبیب صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تمامی حضرات موجود ہیں اور جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے الحمدللہ لنک پبلک کر دی ہے اور پبلک کر کے پن بھی کر دی ہے, تو لوگوں کے لیے اب اچھا موقع ہے کہ آئیں اور اپنے سوالات رکھیں. جیسے کہ ابتدا کے اندر میں نے تمہیدی گفتگو میں کہا کہ کل بھی ایک ڈیبیٹ ہے, اور اس سے پہلے جس کے ساتھ ہے اس کا حشر ہمیں معلوم ہے کیا ہو چکا ہے. تو اس تعلق سے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اپنا سوال رکھیں, اور اس کے علاوہ جو ایکس مسلموں کے تعلق سے چیزیں ہیں, کوئی ایسی چیز تو آپ رکھ سکتے ہیں, باقی اپنا پراپر طریقے سے آپ سوال رکھ سکتے ہیں. عاصم افتخار صاحب ہے. عاصم صاحب السلام علیکم ہمارے ساتھ. عاصم بھائی شاید ان کو آواز نہیں جا رہی ہو, یا مائک ان کا میوٹ رہ گیا ہے. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ امید یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب تک بھی پیغام گیا ہے, تو مفتی یاسر صاحب بھی آئیں گے تو اچھا موقع رہے گا. تو میں اب کالرز کو لینا شروع کر رہا ہوں, ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم لیں گے سب ساتھیوں کو. اس سے پہلے میں چاہوں گا اگر کچھ بات رکھنا چاہیں ابو تراب صاحب, ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد جڑے ہیں, ایک دو باتیں سمیر کے سلسلے میں جو کل ڈیبیٹ ہونے والی ہے, اور اسی سلسلے میں حبیب صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں یا ایکس مسلموں کے تعلق سے, تو ایک دو منٹ آپ کہہ لیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کالرز کو لینا شروع کر لیتے ہیں. جی ابو تراب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جی سمیر کی جو کل ڈیبیٹ ہونی ہے وہ تو پہلے بھی مطلب اس نے کئی لوگوں سے ڈیبیٹ کی ہے, اور اس کا حشر جو ہے وہ کیا ہوا ہے وہ ہم سبھی نے دیکھا ہے اس کے پاس. اور سب سے زیادہ اگر ایکس مسلموں میں سب سے زیادہ اگر کوئی کمزور یا پھر کہہ لیں سب سے زیادہ جس کے پاس یعنی کوئی بنیاد نہ ہو, بے بنیاد انسان, وہ سمیر ہے. تو اس میں اس کا حشر کیا ہونے والا ہے وہ چیز ہم پہلے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ تو ایسا انسان ہے کہ اس کی آڈینس بھی جو ہے وہ اس کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ کھو چکی ہے سمیر کے اندر. اور آج کے متعلق سے جو ایک بات رکھنا چاہیں گے کہ یہ آج جو ہے تھا وہ مرزا غالب کے ساتھ یہ لائیو تھا. اور جی تھوڑی آواز آپ کی کم آ رہی ہے, تھوڑا سا زور کر لیں آواز. جی اب ٹھیک ہے؟ ہاں ابھی ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرزا غالب کے ساتھ آج جو تھا وہ لائیو تھا, اور مرزا غالب جو تھا وہ اپنی شکست کے بعد جو مفتی صاحب نے کے ہاتھوں اس کو ہوئی, اور تو وہ اسی پہ ماتم جو ہے وہ منا رہا تھا. اور بجائے اس کے کہ اگر اس کو کوئی گلا شکوہ رہ گیا تھا تو واپس سے مفتی صاحب جو ہیں وہ سنڈے کو بیٹھتے ہیں, تو ان کے پاس آنے کی بجائے جو ہے وہ وہیں پر وہ اپنا گلا شکوہ جو ہے وہ کر رہا تھا, ماتم منا رہا تھا. تو بہرحال اسی میں جو ہے وہ ہم نے نیچے کمنٹ کیا, اور اتفاق سے جو ہے وہ مرزا غالب کا اسٹریم یارڈ جو تھا وہ اس پہ پتہ نہیں کیوں ہم کو بلاک دکھا رہا تھا. تو اس پہ یہ سمیر جو ہے میرے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے بولتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ابو تراب تو بہت گالی باز انسان ہے. اب اس پہ جو ہے ہمیں یہ جاننا ہے کہ سمیر نے میرے منہ سے جو ہے وہ کہاں پر گالیاں سنی, یا پھر جو ہے وہ سمیر یا پھر کسی نے بھی جو ہے وہ میرے منہ سے کہاں پر گالیاں سنی. اور سمیر اگر سچ بول رہے ہیں تو میں جن کی بھی اسٹریم میں گیا ہوں یا پھر میرے خود کے بھی چینل پہ یا پھر کہیں سے بھی, میرے منہ سے سمیر جو ہے وہ ایک گالی کے الفاظ بھی نکال کر دکھا دے, اور یہ جو ہے اس کو چیلنج جو ہے یہ صبح قیامت تک ہے کہ میرے منہ سے جو ہے وہ آن ریکارڈ جو ہے وہ گالیاں نکال کے دکھا دے. اور نہیں دکھا سکتا تو اس کے بعد ہم لائیو اسٹریم کر کے اس کو جو ہے وہ دکھائیں گے کہ اس نے جو ہے وہ کس طریقے کا جو ہے وہ لہجہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے, اور کیسی گالیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں. اور اس کے بعد سمیر اگر نہیں کر پاتے ہیں ایسا کہ وہ میرے بارے میں کوئی پروف لا پائیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ آ کے آن ریکارڈ معافی مانگیں اس جھوٹ اور بہتان کے عوض. اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ آ کر جو ہیں اور آگے سے ایسے جو ہیں وہ گھٹیا کلیم جو ہیں وہ کرنا بند کر دیں, کیونکہ اسلام کا جو ہے وہ ان سے رد تو ہوتا نہیں ہے. کم سے کم اپنی ہی ان چیزوں کا وہ رد کر لیں اور اپنا ان چیزوں میں ہی دفاع کر لیں. جی جزاک اللہ خیر. جی بہت بہت شکریہ. جی حبیب صاحب کچھ آپ فرمانا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सबसे पहले मुफ्ती साहब मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा, आपने वो याद ताज़ा कर दी तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए से और फिर उसके बाद नात ख़ानी के ज़रिए से। यकीनन ये जो चीज़ें हैं बहुत ही मुबारक और बहुत ही अहम चीज़ है। इसके लिए मैं इस्लामिक स्टूडेंट साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी आवाज़ में अल्लाह ने वो तासीर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह के दिल मसहूर हो जाता है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आज के आपने आज की स्ट्रीम रखी है, ओपन क्यू क्वेश्चन एंड आंसर है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेहमान आएंगे तो उससे बात होगी। डिबेट के ताल्लुक से जो कल जो डिबेट होने वाली है, इसमें जो है जी समीर आज ही से खुशफहमी में मुब्तला है। जिस तरीके से मिर्जा गालिब पहले से खुशफहमी में मुब्तला था, उसी तरीके से वो आज ही से खुशफहमी में मुब्तला है कि मैं तो जीत जाऊंगा। अभी हम लोग आतिफ रैयान भाई के की वो बातें पेश की हैं कि किस तरीके से वो खुशफहमी में मुब्तला है। अगर आप इजाजत दें तो वो क्लिप में चला दूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसी चीज़ तो ज़रूर है, पता तो चले इनका क्या हश्र है। पहले इतने खुशफहमी में, बाद में कल परसों तो इनका हश्र भी करना है। जरा सा वो अपलोड हो जाए, टाइम ले जी, 1 मिनट। जी जी अपलोड हो गई है, आप चाहे अरे भैया सारे म्यूट ले गए क्या? अरे बचा नहीं है कोई? अच्छा आतिफ एक बात बताओ, अच्छा आतिफ एक बात बताओ, समीर भाई क्या हाल है आपके? हो गया आपका? कट कट की आ रही है। अच्छा नेटवर्क अपना नेटवर्क ठीक कर, आवाज सही आ जाएगी तुमको मेरी। आप अब कम्युनिटी पोस्ट डालो कि मैंने वाईफाई लगाने, मुझे सुपर चैट चाहिए। और अरे भाई सुन तो ले, अरे भाई सुन तो ले दोस्त, सुन। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ आतिफ रैयान, अगर कल जैद साहब हार भी गए तब भी तुम तो कभी हारा नहीं मानोगे, तुम तो डंके पिटोगे जैद साहब जीत। ठीक, ऑलरेडी मैं एडवांस में बता रहा हूँ। लेकिन जो लॉजिक होंगे, जो तार्किक शक्ति होगी और जो रेफरेंस होगा, उसके आधार पर ये तो चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन जीता कौन हारा। अगर कल जैद साहब हार गए, क्योंकि तुम इतना एक्साइटेड हो उनकी जीत को लेकर के और कह रहे हो जलील होने वाले हो, अगर कल जैद साहब हार गए, तुम उनकी हार पे इस्लाम छोड़ दोगे क्या आतिफ रैयान? देखो समीर भाई, मैं आपके जैसे नहीं हूँ जो बात बात पे बाप बदल दे, समझ गए ना? ऐसी बातें ना किया करो। आप मिनट पे बाप बदल देते हो। पर्सनल आप अटैक करने पे मैं आ गया नहीं, ना। आपने पर्सनल अटैक किया है मुझ पर, मैं इस्लाम क्यों छोड़ दूं? पहले सुन तो ले, मैं क्यों छोड़ दूं इस्लाम? आ गया ना तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं क्यों छोड़ दूं इस्लाम, पहले आप ये बताओ। हाँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों छोड़ दूं इस्लाम? अगर आप इस्लाम आप हर जगह से हार के आए हो डिबेट भाई। भाई सुन ले मेरा जवाब भी सुन ले। अगर तुम जैद साहब की हार पर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो उनकी जीत से इतना खुश क्यों हो? मैं उनकी जीत से इसलिए खुश हूँ कि तुम कल बड़े जलील होगे। अच्छा तो तुम्हारे पर वही आई है? तुम्हारे जलील होने पे मैं बड़ा खुश हूँ। तुम्हारे जलील होने पे मैं बड़ा खुश हूँ यार। तुम्हें गैप का इल्म है, तुम्हारे पर वही आई है? अरे तुम्हारे जलील होने पे खुश हूँ। मेरे पास इल्म हो चाहे ना हो, पर तुमने जलील होना ही होना है। तुम्हारे मुकद्दर में ही लिखा जा चुका है जलील होना। उसकी बात छोड़ो, तो मैं एक बात तुमसे कह। जी मुफ्ती साहब, इससे जो है, इसको कहते हैं उनके घर पे जाके उनका असली चेहरा दिखाना लोगों को। ये आज ही से खुशफहमी में मुब्तला है और आज ही से ये समझ रहे हैं कि मैं तो डिबेट जीत जाऊंगा मिर्जा गालिब की तरह। जिस तरीके से वो आया, फिर भीगी बिल्ली बनकर आखिर में माफी मांग कर गया है मुफ्ती साहब से। तो ऐसी ही कुछ हालत इन लोगों की भी होने वाली है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आसिम इफ्तिकार साहब को एक मतलब पूछूंगा, हजरत आप हैं यहाँ, माइक ऑन है आपका? आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? इंशाल्लाह मैं अपने कॉलर्स को ले रहा हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमजा भाई हैं, इमादुल इस्लाम हैं, ज़ुबैर रहमान, एक एक करके इंशाल्लाह मैं सबको ले रहा हूँ। आसिम भाई भी हमारे साथ इंशाल्लाह और मुफ्ती साहब भी आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर इंशाल्लाह। और कुछ बात आसिम भाई करना चाहते हैं आप शुरू में? फिर इंशाल्लाह मैं शुरू करूँ कॉलर्स को लेना। एक बात ये अर्ज कर दूं कि ये लोग जो है जो डिबेट करने के लिए आ जाते हैं, इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि इनको खुद भी पता है कि हम जो है वो जलील होने जा रहे हैं, और असल में ये अपने जलील होने की रोजी खाते हैं। इसलिए जो है वो हिम्मत भी करते हैं कि कोई नहीं, जिल्लत होगी तो होगी, रोजी रोटी तो चलती रहेगी। उनको उससे कोई मतलब नहीं है। आसिम भाई की आवाज चली गई, शायद मुझे नहीं आ रही है, आप लोग को भी नहीं आ रही है? नहीं बस मैंने अर्ज कर दिया। अब ले लें कॉलर को, ले लें फिर इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। तो ठीक है, हमारे साथ अब सबसे पहले हमजा भाई जुड़े हैं, मैं उनको ले रहा हूँ। जी हमजा भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी हेलो, आज इंटरनेट का मेरा अस्सलाम इशू है क्या वालेकुम। सब? एक मिनट, आवाज आ आपकी रही है आवाज हमजा भाई, आवाज आ रही है। अच्छा आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ओके। हाँ जी हमजा भाई साहब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ साहब के एक्स मुस्लिम जितने भी हैं के अब इनका कटोरा आपके आपके एहसान पर ही टिका हुआ है। आप इनसे कुछ बात कर लोगे तो इनके कटोरे में कुछ चिल्लर आ गिरेगी। सही है। मजबूर हो गए हैं, बिल्कुल मजबूर हो गए। अब आप लोगों से ये अपने बिलों से निकल के फिर आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि हमें कोई चिल्लर फेंक दे। सही है। अब आपसे बात नहीं करे, इधर ये देवे भी नहीं कुछ दूसरे सनातनी भी टुन्नी। जी 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 ये मामला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस इसलिए क्या है कि, और दूसरी बात ये है साहब के अल्हम्दुलिल्लाह अपने इन स्टीम के जरिए से जो ये आर्य समाजी टारगेट हुए के, क्योंकि नहीं इन्होंने हम पहले तो वेद किसको पढ़ने नहीं। जी बिल्कुल, हमारे जितने भी भाई बिरादरान वतन है, टारगेट का मतलब ये है कि जी देखो दीन पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है ना हमजा भाई, वो सब तक पहुंच रहा है। वो एक्स मुस्लिम भी है, जी उसके जी अंदर मुल्हिद भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, और जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए दोनों तरीके से पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम खुसूसन किसी नहीं को हजरत, टारगेट अगर करने की इसलिए, हाँ टारगेट के अंदर नहीं ये कि उनकी तारीख आवाज नहीं आ रही, आप मुझे बहुत अटक रही है, यानी मेरा इंटरनेट खराब है? कोई मुझे बताएगा हबीब साहब, या आप लोग की भी अटक रही है आवाज इनकी? नहीं आ रही, मुझे तो आ रही। एक मिनट, तो मैं रिजॉइन कर था, मैं कर भी नहीं पाऊँ, कॉलर्स तो बहुत आ गए हैं अब। मैं जब से मैं बैठा हूँ मुझे लगता है कि इंटरनेट की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छे, तो हमजा भाई टारगेट मैं अर्ज खुसूसन कर। किसी की, अच्छा आवाज नहीं आ रही, हाँ नहीं देर देर हजरत, से। मैं बिल्कुल वो कह रहा हूँ, वो आसिम बात भाई आप नहीं है, देख लें लेकिन जरा, मैं अर्ज मुझे कर आवाज रहा नहीं हूँ आ कि जी जी। तो फिर आप आसिम वीडियो भाई अगर अस्सलाम बंद कर वालेकुम। लें तो फिर आपकी आवाज, हाँ जी। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस काम को शुरू किया के, तो इन्होंने पहले तो बिल्कुल भी किसी के हाथ नहीं लगाने दिया वेदों को, किसी भी चीज को। आ रही है आवाज? जी 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 आ भाई रही है, आप आपकी बोलते आवाज हैं, आ रही आ है। रही है। जो एक्स मुस्लिम के ताल्लुक हाँ से बात पहले करें, मुफ्ती पहले साहब का तो कहना ये था आर्य कि समाजियों ने बिरादरान, मेरी बात सुने, मुफ्ती साहब हाँ का कहना ये है कि जी बिरादरान वतन के ताल्लुक से हमको जो पहुंचानी थी बात, हम पहुंचा रहे हैं मुस्बत तरीके से। अभी यहाँ पर एक्स मुस्लिम के ताल्लुक से जी। बात हो रही है, तो वही बात रखें आप, और आपकी जो बात है वो फिर आप रखें। सिर्फ एक्स एक्स मुस्लिम के ताल्लुक से जो बात है वही रखें आप। नहीं, एक्स मुस्लिम के ताल्लुक से तो ये बात है कि अब ये आप लोग इनसे बात कर लें तो इनको कुछ चिल्लर कुछ भीख मिल जाए। जी जी, वो नहीं, आपकी आप बात लोग अगर रिकॉर्डिंग। बात करना छोड़ दो तो इनको कोई कुछ भी नहीं देवे। जी जी, शुक्रिया जनाब। इसलिए क्या है कि ये मजबूर होकर अब बात करने आ रहे। जलील भी होंगे तो भी आपने जैसे कहा नहीं अभी कि कुछ तो मिल जाएगी चिल्लर। अब जिल्लत इनका मुकद्दर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी जी अल्लाह करे कि अल्हम्दुलिल्लाह। मुकद्दर ही रहे इनका, अल्लाह करे कि इनका मुकद्दर जिल्लत ही रहे जी इंशाल्लाह। बेशक साहब, ठीक है। और बाकी सब इंशाल्लाह सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। जी जी ठीक है हमारे साथ अब मेरी थोड़ी आवाज शायद आ रही हो, इमादुल जी जी इस्लाम आ साहब रही हैं। है साहब। जी जी, इमाद भाई है, मैं बीच में रखता हूँ इनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इमादुल इस्लाम साहब आप ऊपर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा, बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, आपने मुझे लाइन पर लिया, कॉल पर लिया। तो मैं तो पहले मौलाना तारिक जमीर साहब की भी खबर आई कि वो बड़े अलील हैं, अभी हुए थे, अब स्टेबल हो चुके हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह उनको सेहत सलामती फरमाए, और तमाम उलमाए किराम जो हैं अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती फरमाए। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला भाई इत्तेहाद उम्मत की निस्बत से ही कुछ बात करना चाहता था, अगर बात की इजाजत हो तो। माशाल्लाह आपकी तो कई दफ़ा इससे ऊपर बात हो गई है। अब तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे कारगुजारी सुनूं कि भाई किसी एक मुस्लिम से आपकी बात हुई या मुल्हिद से,
اور اس کے اندر کیا بنی آپ کی یا اس کا کیا بنا. باقی اتحاد امت میں ماشاءاللہ آپ 3-4 مرتبہ آ چکے ہیں, پیغام جاری ہے, اور بار بار ایک بات کو کہنے سے فائدہ نہیں, ایک دفعہ چلا گیا ہے, اب اس کو کر کے بتانے کا کام ہے. تو ماشاءاللہ ہو ہی رہا ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں, آپ یہاں میں یہاں ہوں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا اصل موضوع بھی بنا ہوا ہے, ایکس مسلم بنے ہوئے ہیں, ملحد ایتھیسٹ بنے ہوئے ہیں, تو ان کے سلسلے ہی میں گفتگو ہو, تاکہ آپ کی زبان سے بھی لوگ یہ سنیں اور پیغام لوگوں کو یہ جائے کہ ہاں بھائی عماد صاحب ماشاءاللہ ہر جگہ جاتے ہیں اور ایکس مسلموں کے اندر بھی ان کی خدمت ہے. تو اس طرح سے کوئی چیز ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ تو موقع انشاءاللہ ملتا رہے گا کسی پلیٹ فارم پر. کبھی آپ کے پلیٹ فارم پہ آنا ہو تو انشاءاللہ اس طرح کی جو گفتگو ہے آپ کی وہ لمبی چوڑی سن لی جائے گی. جی جی بالکل, میں یہ سناؤں گا کہ ایکس مسلم جو ہیں ان کے چینل پر میں گیا تھا. امریکہ کے ایک لڑکا ہے, اس کا نام مجھے دیسی نیو کوئی نام ہے اس کا, ہاں تو میں اس کے چینل پر ایتھیسٹ گیا ہو. تھا اور اس سے جی ایتھیسٹ ہے جی وہ. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ بتاؤ, ایک سوال کیا کہ یہ زمین آسمان, اسی سے وہی سوال کیا جو ایتھیسٹ اپنی اس بات پر وہ ہو جاتے ہیں, ان کو چپ لگ جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ زمین آسمان کیسے بنے, اس کا مجھے ریفرنس. تو وہ لاجواب ہو گیا, اور اس کی سٹریم ابھی تک میرے پاس ہے, اس کی براڈ کاسٹ. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا, میں آپ کو ریفرنسز کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. اٹ مین کہ ان ایتھیسٹ ملحدوں کے پاس ریفرنسز کے ساتھ بات نہیں ہوتی ہے, تو ایکچولی ان سے ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کی جائے. یہ جو ہیں ایون کہ حارث سلطان ایک ایتھیسٹ ہے, آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا ہوتا ہے. تو میں نے اس سے یہ بات کی تھی یہ زمین آسمان کیسے بن گئی, الٹا اس نے مجھے یعنی کہ سٹریم سے نکال دیا. تو میں نے کہا جواب دو نا آپ, جو ہاں آپ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ من ذالک, حاشا کہ اللہ آپ کرتے ہو کرٹیسائز کرتے ہو, تو آپ اپنے مائنڈ کے مطابق جواب دو, ریفرنسز کے ساتھ بات کرو. اسی طرح غالب کمال کے ساتھ میرے کئی ڈیبیٹس ہوئی ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیبیٹ کے اینڈ میں نا گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں مفتی عبداللہ بھائی. جی بالکل, اصل میں یہی ہے عماد صاحب, ان تمام کا یہی حشر ہے اور ان کا یہی رویہ ہے. تو اس لیے ہم اپنے جتنے بھی مسلم بھائی ہیں ان کو اس سلسلے کی بھی گائیڈنس, اس سلسلے کی بھی جو ان کو نالج ہونی چاہیے, کیونکہ اپنے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی اسٹریٹجی کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہماری طرف سے یہی رہنمائی ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی ہر کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ان کو ایکسپوز کرنے کے اندر حارث سلطان اچھے طریقے سے ایکسپوز ہو چکا. غالب کمال کی ڈیبیٹ ہوئی تھی کیسر صاحب کے ساتھ, الحمدللہ اچھے طریقے سے وہ ایکسپوز ہو چکا. اور اس کے بعد اس نے ایک ریبٹل کیا تھا مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کی کسی گفتگو کے اوپر, یعنی ہم نے ایک اسٹریم کی تھی تو اس کے اوپر اس نے ریبٹل, تو اس کے اوپر مفتی شمائل لدوی صاحب نے, ہمارے جو اللہ رائی وائی ٹیم کے حصے ماشاءاللہ, بہت بہترین انداز میں تفصیلی گفتگو کی. تقریباً 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بنائی, جس ویڈیو کے اندر اس کو جب آبجیکشن اس کے اوپر اٹھایا تو ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. اب جواب کے لیے یہ ہو گیا کہ ہمیں عاصم بھائی سے جواب چاہیے, نہیں ہمیں عاصم بھائی سے نہیں چاہیے, ہمیں مفتی صاحب سے چاہیے. تو ان کا یہ رویہ رہا ہے. اس کے علاوہ بلیس فہمی تو ان کے گٹی میں بھری ہوئی ہے, ان کے وہاں تو کوئی شخصیت نام کی کوئی چیز نہیں. البتہ ان کی ہو جائے تو ان کو اس کو برتاس آ جاتا ہے اور یہ اپنے منہ سے بکتے رہیں تو. لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں, باقی یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے. باقی اچھا لگا آپ یہ کر رہے ہیں, اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے جو لوگ ہیں, یعنی جو زمینی سطح پر لوگ, یعنی آپ کا تو زمینی سطح پہ زیادہ کام ہے, تو آپ سے گزارش بھی یہ رہے گی اور امید بھی یہی ہے کہ زمینی سطح پہ, چونکہ ایک تو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے, ہینڈل ہو ہی رہا ہے الگ الگ پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ, اور ایک پلیٹ فارم تو جو ہے وہ میدانی ہے جس کے اندر لوگوں سے جب ملا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذہنیت کیا ہے. یہ تو مسلم گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ایتھیسٹ بنا ہوا ہے, مسلم گھر میں نوجوان بچہ ہے لیکن یہ تو ایک مسلم بنا ہوا ہے. تو اس سے ملنا اور اس کے خیالات کو جاننا, پھر اس کو جو ہے اس سلسلے کے اندر رہنمائی دینا جس سلسلے کی رہنمائی اس کو چاہیے, یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ, خدا کے وجود کے اوپر, اور خصوصاً رسالت کے اوپر جو اس کے سوالات ہیں. تو اسی سلسلے میں ماشاءاللہ کل بھی ڈیبیٹ ہے. اب ڈیبیٹ کا ایک منظر قائم ہوا ہے سوشل میڈیا پر, لیکن ماشاءاللہ آپ کا کام زمینی سطح پر ہے, تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس میں قائم دائم رہیں گے اور اس کو اپنے حلقے کو اور بڑھائیں گے.
اور الحاد اور ارتداد کی فتنے میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو اس سے نکال کر صحیح حقیقی معنی میں جو اسلام اس کی طرف لانے کی کوشش کریں گے. عاصم صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں بولنے، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور چاہیں گے کہ دوسرے لوگوں کو موقع مل جائے آج، اگر آپ کی اجازت ہو تو. عاصم بھائی آپ اگر کچھ گفتگو کرنا چاہیں امام صاحب جی سے. جزاک اللہ مفسر، بالکل بات جو آپ نے کی ہے بہت مناسب ہے، اور مسلمانوں کو جو خطرات درپیش ہیں باہر سے، خاص کر ان کے فکر کے اوپر جو حملہ ہوتا آ رہا ہے، تقریباً آج سے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ تو بہت زمانی مدت سے الگ الگ بھیس میں جو ہے وہ فکر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. ابھی جو مغربی استعمار، جو کولونائزیشن تھی، تب سے جو شروع ہوا ہے مسلمانوں کے فکر کے اوپر، تو انہوں نے پہلے قرآن کے اوپر سوالات اٹھائے، پھر حدیث کے اوپر سوالات اٹھائے، پھر جو ہے صحابہ کی زندگی پہ سوالات اٹھائے، سیرت پہ سوالات اٹھائے. انہوں نے جو ہے اب جو نیا ٹرینڈ میں نے دیکھا، جیسے ابھی جو ان کا پورا جو فوکس ہے وہ اسلام کے عقائد ہیں. اب جو یعنی کہ مغربی فکر ہے وہ مسلمانوں کو اس کے عقائد کے اندر گمراہ کرنا چاہتی ہے. اب ان کو لگا کہ ہم قرآن پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، حدیث پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، صحابہ کی زندگی پہ، سیرت وغیرہ پہ ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو اب انہوں نے مسلمانوں کے عقائد پہ ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے کہ ان کو کسی طریقے سے عقائد کے اندر ہی جو الگ الگ ہماری تاریخ رہی ہے، ہمارے اسکول رہے، ان سب کو آپس میں پھر سے ایک طریقے سے ان ساری بحثوں کو زندہ کیا جائے جو بحثیں دفن ہو چکی ہیں ماضی میں. ہماری اپنی انٹلیکچوئل تاریخ ہے، ہماری اپنی ہیریٹیج رہی ہے، اکیڈمک ہیریٹیج رہی ہے، جس میں بہت الگ الگ خیال کے لوگ بالکل رہے. 1400 سالہ ہماری اکیڈمک ہیریٹیج ہے، تو اس میں رہیں. تو اب یہ چاہتے ہیں مغرب کے پھر سے ان ساری بحثوں کو جو دفن ہو چکی ہے ماضی میں کہیں 1000 سال پہلے، ان کو پھر سے جو ہے اکھاڑا جائے، ابھارا جائے، اور مسلمانوں کی طاقتوں کو ان بحثوں میں پھر سے لگایا جائے. تو ہمیں اس ٹریپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہمیں اپنے طاقتوں کو وہاں صرف نہیں کرنا ہے جہاں جو چیزیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. ہمیں باہر سے آنے والے فتنے، فساد اور طوفان کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ عاصم بھائی آپ کا. اور امام صاحب امید کرتا ہوں انشاءاللہ اچھا ہوا آپ آئے اور اچھا لگا، اور اس طریقے سے آپ تشریف لایا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام کرنے برکت دیں، اور آپ کے جتنے بھی حلقہ احباب میں اس طرح کے تعلق کے لوگ ہیں ان تمام کو الحاد اور ارتداد کی فتنے سے بچانے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے، اور ہم تمام کو بھی ذریعہ بنائے. آمین آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارے نیکسٹ کالر ہیں ہمارے عزیز ساتھی ہیں ماشاءاللہ زبیر رحمان ملا صاحب. ماشاءاللہ ہم کو سن رہے تھے کب سے. زبیر بھائی کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ ایکس مسلموں کے اوپر، سمیر کے اوپر، یا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے؟ بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ ہمارے تحفظ الملائدہ کے یہ ساتھی ہیں، اور بہت مشغول رہتے ہیں، لیکن بڑی مشغولی میں سے وقت نکالا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کا ہمارے سپورٹ کے لیے یہاں پر آنا ان کا قبول فرمائے. تو ساتھیوں کی محبت بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے. آج کل آف لائن تو مشکل ہی ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، آن لائن ہی تھوڑا بہت ممکن ہے، لیکن آن لائن بھی بہت بڑا صدمہ پڑا ہوا ہے، لوگوں کو یہاں بھی موقع نہیں ملتا ہے. تو میرے علاوہ جتنے سب ماشاءاللہ ساتھی ہیں اور پڑھنے والے، میں سمجھ لو ان کے درجے کا ہی ہوں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے تشریف لاتے رہتے ہیں، تو اللہ قبول فرمائے. جی زبیر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ حضرت؟ جی الحمدللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے. جی جی. اسلام کی دولت بہت بڑی دولت ہے. کچھ بدقسمت ہوتے ہیں جو اسلام سے پھر جاتے ہیں، اپنی غلطی ہوتی ہے، اللہ کا قصور ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کی وجہ سے نکل جاتے ہیں. اور اللہ میں تو توفیق دے کے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہی ہمارے خاتمہ ہو. جی جی جی. یہ تو پہلے علم نام کی تو کوئی چیز ان کے نام ہے نہیں، اوپر سے یہ تو ذاتیت پر آ جاتے ہیں، جی جی پرسنل چیزوں پر آ جاتے ہیں. جی جی. باقی آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کے تمام کام کو قبول فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ آپ. جی جی. اب نیکسٹ کالر کو میں لے لیتا ہوں، ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں انشاءاللہ.
और यहाँ से जय जोशी साहब, जय जोशी साहब जी, जय जोशी। मुफ्ती जी कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस हाँ, बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि समझिए आप मुस्लिम हैं, कोई कुरान एक पर मिनट, सवाल एक मिनट, मुझे बहुत कट रही है, एक मिनट। आसिम भाई जरा आप देखें, एक मिनट। हाँ मैं परेशान हूँ शुरू से, मैं अगर मैं निकल जाऊंगा ना तो मैं वापस नहीं आ सकता, फुल हो गया मुझे इसका साहब भी। अगर वीडियो आप बंद रखें तो थोड़ा जी मसला हल हो वीडियो जाएगा। बंद कर लें तो मुमकिन है आपका इंटरनेट थोड़ा। एक मिनट रुक। अच्छा जय जोशी आप बोलें जरा, मैं इसको बंद करके। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही फरमाया, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी बिल्कुल, आशा रखता हूँ आप सभी अच्छे हैं। मुझे जी ये जी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है, समझिए किसी ने कुरान का अपमान किया या किसी ने कुछ सवाल उठाए इस्लाम पे, तो आप लोग उनके साथ डायरेक्टली बहस कर लीजिए ना। इसमें सनातन धर्म को बीच में, मतलब देखिए कोई लिंक ही नहीं बैठती है। समझिए किसी ने कुरान पे सवाल उठाया, पहले मुस्लिम था अभी मुस्लिम नहीं है, फिर आप डायरेक्ट उनसे बात कर लीजिए, उनके डाउट आप सोल्व कर दीजिए। उसमें फिर सनातन धर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत है? एक सिर्फ बहुत सवाल है अच्छा, ना, मैं कोई जय जोशी बहस साहब करने बहुत नहीं अच्छा, आया हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा जय जोशी साहब आप यहाँ पर आए। मैं इंशाल्लाह एक कमेंट करूंगा, फिर उसके बाद आसिम भाई को मौका दूंगा। और हम भी यही चाहते हैं, बल्कि चाहते का मतलब यही तरीका है गुफ्तगू करने का। असल तरीका ये है कि भाई जो सामने वाला कह रहा है उसके सामने वाले से जाके गुफ्तगू की जाए। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ें हो रही हैं कि अब तक यही चीज़ें होती आ रही थी कि भाई जब भी कोई सवाल उठा रहा है, क्योंकि इस्लाम पर अभी 1 साल 2 साल पहले, या यूँ कह लीजिए कि एक्स मुस्लिम जब से मूवमेंट बनी है तभी से इस्लाम पर एतराज़ शुरू हुए हैं, और तब से हम जवाब दे रहे होते बीच में लाकर, तो बात समझ में आ रही होती कि हाँ भाई आप लोग। लेकिन हमारे तरीक़ेकार ये इस्लाम के ऊपर सवाल तो रोज़ा अव्वल से है, यानी रोज़ा अव्वल से मुरादी कि जब से सुन्नत शरीयत ये मुकम्मल हुई उसके बाद से दीन फैला आगे। तो एक एक चीज़ों के ऊपर जो सवाल आज एक्स मुस्लिम लेके बैठे उनके ऊपर सवाल तो 1000 साल पहले हो चुका, और उनका जवाब भी मुस्बत अंदाज से उन्हीं लोगों को दे दिया गया जो सवाल करते थे। तो क्या वजह है कि आज इस ट्रैक को कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई जवाब देने के बजाय डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जा रहे हैं? उसका रीज़न है, उसका सबब है। और आप भी माशाल्लाह सोशल मीडिया पर यहाँ पर आकर जुड़े हैं। ऑफलाइन जो चीज़ें चल रही है वो किसी को नहीं पता होती, ना आपको पता है ना मुझे पता है। जो ऑफलाइन वाले उनको खुद भी नहीं पता है कि ऑनलाइन क्या हो रहा है। तो 2 दुनिया है, एक ऑफलाइन की एक ऑनलाइन की। तो हम और आप अभी ऑनलाइन की दुनिया में, और आप जो मुझे कह भी रहे हैं तो वो गोया कि ऑनलाइन आपने जो ऑब्जर्व किया उसको देखकर आप कह रहे हैं। तो उसकी वजह है, उसका सबब है, वो क्या है? वो सबब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि उनकी तरफ से, एक्स मुस्लिमों की तरफ से जो हरकतें की गई हैं या जो हरकतें की जा रही हैं, की गई है तो बात अलग है, जो की जा रही है, क्या वो अपने बलबूते पर इस्लाम पर सवाल कर रहे हैं? क्या वो अपने बलबूते पर खड़े होकर वहां से कुछ बोल पा रहे हैं, या जो ब्लेसफेमी कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं? तो वो जाहिर सी बात है किसी के सहारे कर रहे हैं। अब किसके सहारे कर रहे हैं? जाहिर सी बात है मुस्लिम तो कोई उनको सपोर्ट करने वाला है नहीं। तो यहाँ हमारा सवाल आपसे, आप जैसे भाइयों से, बल्कि उन जैसे भाइयों से जो आप जैसे नहीं हैं, जो क्या क्या मतलब उनको क्या मजा आ जाता है। आपके पास एक अपना रिलीजन है माशाल्लाह, आप उसके ऊपर अमल कीजिए, लेकिन आप खुद मायूस हो गए हैं क्या अपने रिलीजन से, और दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि वो इस्लाम पर हमला करे, वो इस्लाम पर बोले, उसके लिए आप सुपर चैट दें, उसके लिए उनकी स्ट्रीम पे जाके सपोर्ट करें। और उनकी सब चीजें सामने भी आ गई कि उनका ये ताल्लुक है लड़कियों से, उनका ये ताल्लुक है, उनका बाजारी होना भी साबित हो गया। उसके बावजूद भी तादाद दिन ब दिन बढ़ी जा रही है सपोर्ट की। और सपोर्ट करने वाले कौन है? जय जोशी भाई, ये मतलब आपसे सवाल है मेरा, क्या कोई मुस्लिम उनको सपोर्ट कर रहा है? तो ये नॉन मुस्लिम जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब मेरी बात पूरी कर रहा हूं मैं, तो उन नॉन मुस्लिमों को सपोर्ट करने की वजह से कुछ मुसलमान भाई हमारे अभी ये स्ट्रीम में जितने बैठे इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कर रहे हैं। तो वो असल में रीजन ये है कि क्यों आप दरमियान में आके सपोर्ट कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने दोनों हाथों को उठा लेते? आप नहीं, मतलब आपके अलावा जो दूसरे भाई जो कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं है, जो ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए एक्स मुस्लिम बहुत बड़ा तलवार और हथियार है, तो अपने आप को जो मजबूती और अपना बाजू और अपनी हथियार जो एक्स मुस्लिमों को समझ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं अपने हाथों को हटा लेते और कहते कि भाई एक्स मुस्लिम समझे, मुसलमान समझे, हम तो अपने हिंदुइज्म पे रहेंगे, हमारा दीन हमको प्यारा है, हम अपने दीन को संभालेंगे। तो कोई सवाल आपसे नहीं होगा और कोई इंशाल्लाह आपको इनडायरेक्टली बीच में नहीं लाएगा। ये एक साफ सोल्यूशन है। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स मुस्लिमों के पास जाना पड़ेगा, उनको ये बात करनी